न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। पंजाब दे बजुर्गां नूं वड्डा झटका लग्या है। जिहड़े बजुर्गां नूं पेंशन मिलदी सी अकाली दल दी सरकार दे टाइम ये कहा गया कैप्टन सरकार दे वल्लों कि पेंशन च फर्जीवाड़ा होया है, जिस करके 162 करोड़ रुपए वापस वसूले जाणगे। एक वड्डा झटका उन्हां बजुर्गां दे लई जिन्हां दे बारे कहा जा रहा है कि वह शर्तां पूरीआं नहीं करदे सी। उन्हां नूं पेंशन दे दित्ती गई पर वह शर्तां पूरीआं नहीं करदे सी। गठजोड़ सरकार दे उत्ते इल्जाम लाया। कैप्टन सरकार दे अफसर कह रहे ने तां हुण 162 करोड़ रुपया यानी 1.5 अरब तो ज्यादा दी रकम पंजाब दे खजाने च वापस आएगी। सब तो वड्डा सवाल यह है जां फिर बजुर्ग भी सड़कां दे उत्ते होणगे। सब तो वड्डी गल यह है कि क्यों इस तरह किया गया है, क्यों इन्हां दीयां पेंशनां कट्टियां गईयां और हुण कि ये अकाली दल वर्सेस कांग्रेस होएगी कि अकाली उन्हां दी लड़ाई लड़नगे जिन्हां दीयां पेंशनां कट्टियां गईयां ने, जां कांग्रेस पार्टी की करेगी। एक वड्डा फैसला कैप्टन सरकार दे वल्लों जां कह दईए उन्हां बजुर्गां दे लई जां उन्हां पेंशन धारकां लई एक वड्डा झटका, जिन्हां तो 162 करोड़ रुपए तो ज्यादा पैसे वापस ले जाएंगे। एक रिपोर्ट दिखाउने आ तुहानूं। रिपोर्ट तो बाद साडे नाल होणगे कांग्रेस पार्टी तो लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रमन बाला सुब्रमण्यम, साडे नाल होणगे श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर महेशिंदर सिंह गरेवाल ते साडे नाल होणगे आम आदमी पार्टी तो जय किशन रोड़ी। रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट तो बाद चर्चा शुरू करते हैं। पंजाब विच सालां तो फर्जीवाड़ा कर बुढ़ापा पेंशन हासिल करन वालियां दी हुण खैर नहीं। सूबे दी कांग्रेस सरकार ने अकाली बीजेपी दे शासन समय बुढ़ापा पेंशन देने च कपले दे इल्जाम लांदे होए 70,000 तो ज्यादा पेंशन धारकां नूं फर्जी दस्सिया है। पिछली बीजेपी अकाली सरकार दे विच होया बड़ा वड्डा फर्जीवाड़ा एक सामने आया कि बुढ़ापा पेंशन जिहड़ी है ओहदे विच ਜਿਹੜੇ ਯੋग्य नहीं सी पेंशन लैन योग उन्हां दी भी पेंशन जिहड़ी ਉਹ लगाई गई। और जदों असी जून 2017 च ਇਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਔਰ ਘਰਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ 70,000 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। उधर अकाली दल मुताबिक कांग्रेस सरकार अपने वादे मुताबिक पेंशन तक दे नहीं पा रही, इसलिए फर्जीवाड़े दे इल्जाम ला के पेंशन धारकां ते ना कट्टे जा रहे हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ। ਹੁਣ 70,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ, पर 2500 तक की देनी सी, जेड़ा 200 रुपया वधाया ओदी थां ते 70,000 लोगों की पेंशन कट दी। ये बहुत बड़ा गरीबां दे नाल धक्का हैगा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने भी सरकार के इस फैसले ते सवाल चुकते हुए फर्जीवाड़े शामिल सरकारी अधिकारियों ते भी कार्रवाई की मांग की है। ਤੁਸੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। फिलहाल सरकार फर्जी पेंशन धारकां तो 162 करोड़ रुपए वसूलण दी तैयारी कर रही है ते इस दे लई बकायदा जिलिਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ खत लिख दिता गया है ਅਤੇ एक कमेटी बनाई जा रही है ਜਿਹੜੀ हर पक्षों मामले दी जांच करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸੀ। 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ। ਰਮਨ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2500 ਰੁਪਇਆ, 2500 ਦੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਂਗੇ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ? नहीं, मेरे हिसाब नाल सारे रगड़े जाएंगे, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और इनफैक्ट ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ हैं ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੈਗ ਬੋਰੋ ਸਟੀਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ 65,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 45,000 ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਜਾਂ 85,000 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬਿਟ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸੀ ਸਰ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ, ਲੋਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 2,85,000 ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਵੀ 2,85,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰ ਦਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2,85,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਜਿਹੜੀ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਗੋਸਟ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਦਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪੂਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਸੀ 1,49,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਟਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 71,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟਰੀ ਘਾਟਾ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ। 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ 1 ਲੱਖ ਡੇਢ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਰ 31000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਔਰ 31000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 31000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਨਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 10,000 ਸਾਡੇ ਤੇ, 10,000 ਬੈਂਕਸ ਤੇ ਔਰ 10,000 ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਕੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ। ਰਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਰ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਰਮਨ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੋਏ। 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਦੀ ਐਨਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ 31000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਖਾ ਗਏ, ਅਸੀਂ 31000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੀਸੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਸੀ ਲਿਮਿਟ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ, ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ। ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡੀਸੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਥੱਲੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਮੋੜ ਦੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਭ ਬਾਰੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਦ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਵਾਲ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਡਾਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਰੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਆ? ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਸ ਰਾਜ 'ਚ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਤੀਆਂ, ਉਧਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। 8643 ਪੋਸਟਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 70000 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਸੁਣੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਿਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ,
ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਗਲਤ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦੂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਆਪਾਂ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਣਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 162 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ 2500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਤਾ ਖਾਧਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ 750 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਉਹ 4-4 5-5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਭੰਨੋ, ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਭੰਨੋ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ, ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ, ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਮਨ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਰਮਨ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਫਲਾਨਾ ਮਾਫੀਆ, ਧਿਉਂਕਾ ਮਾਫੀਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਫੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਫੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਮਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੀ। ਰਮਨ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ 700 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ 200 300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਜੇ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਟਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ
ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੇਤੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਬੇਤੁਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 162 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨ ਸੀ। ਰਮਨ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਬੇਤੁਕਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਰੋੜੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਰੋੜੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਘੋਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੰਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਗੋਸਟ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਰਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਦੋਂ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ? 162 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਐਸਟ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਫੀਸਰਸ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੰਤਰ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ, ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲਕੀਰ ਰਮਨ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜੋਗੇ? ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤਰਸ ਹੋਇਆ ਰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਚੋਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮਿਸਟਰ ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਸਾਧ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਨਾਜ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸ ਪਰਸਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਫੜ ਲਏ ਜੀ 2 ਸਾਲ 'ਚ? ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਠੱਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਟਰੇਲ ਹੈ। 70,000 ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8683 ਪੋਸਟਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ। ਰਮਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਰੋੜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਰੋੜੀ ਜੀ ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੋੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਰੋੜੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਰ। ਰਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਮਨ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿਰਫ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾयत थी कोठों पे सिक्कों की खनखनाहट सुनकर खुद ही नाच पड़े। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 4 ਤੋਂ 400 ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਧਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਕਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਭੱਠਲ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਗੈਂਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ? ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪੂਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ, ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਟਿਕਟਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਚ ਵੇਚੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲੂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਕਿ ਵੇਚਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਰੋੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਚ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਕਿ ਵੇਚਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 100 ਕਰੋੜ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਚਲੇ ਗਏ,
ਤੁਹਾਡੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਹੀ ਚਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਹੀ ਚਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਗਏ। ਸਾਧ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਮਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਰਮਨ ਜੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ। ਰਮਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੋ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਰੋੜੀ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ, ਜੋ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਰਮਨ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ एक कांग्रेस ने 10 लोकल डिस्प्लेस पर्सन काट रहे हो या ये सुब्रमण्यम जी साफ सुथरे बनते ने इन्हां दा पता किन्नी कांग्रेस साफ सुथरी है। सुनो मेरे तो हुणे लो यादविंदर जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ? ਮਤਲਬ ਮਾਰਦੇ ਆ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ, ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕ ਸਕੋ। ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਔਕਾਤ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ, ਬੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਤਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ 750 ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਾਥ ਬਣੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਜਦ ਆਪ ਛੋਟੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੈਸਟਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2500 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ 750 ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਬਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ?
ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹੋ ਕੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੜੋਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਜਾਓਗੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਥੋਰੋ ਕਰਪਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 2 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਾਉਣ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੂੰ। ਨਹੀਂ, ਰਮਨ ਤੇ ਰੋੜੀ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟਿਆ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊ। ਮੇਰਾ ਰਮਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਮਨ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ 10-11 ਵਜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਵਜੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਡੀਪੀ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਮਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਉਧਰ ਟਾਈਮ, ਰਮਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਈ ਜਦੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ, ਮੈਂ ਆਈ ਚੈਲੰਜ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂ ਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦਊਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਮਨ ਜੀ। ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੋ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਸਕੈਂਡਲ ਇਨਵੋਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ਚ ਆਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ।